Welcome to Honorable Principal Sir. Come to the dais. On this Independence Day, a very grand welcome and happy morning to my dear respected parents, and a glorious morning my sincere teachers, and a fantastic morning dears. I have gathered here to celebrate a very auspicious and very important day, the 78th Independence Day. Now we are celebrated because this is the most important day in our life. Yes, on this day we have to remember all the sacrifices of our freedom fighters and celebrate this type of festival they have given us. And very grand welcome our principal sir. Now let's start our celebrations. Let's start the and don't clap anyone, just you have to salute the flag. Let's salute our nation. Order. Salute. Order. Salute. Order. For welcoming speech. Principal Sir, my dear colleagues, my dear students, parents, good morning to all and happy Independence Day. Nearly 200 years ruled India by the British government. After formation of INC, 28th December 1885. 1885 to 1947, the period of time is called Indian Freedom Movement. Three phases in this movement: moderate phase, extremist phase, Gandhian phase. So many situations are there, so many movements are there, like Vande Mataram movement, non-cooperation movement, Dandi March, and Quit India movement also. So many freedom fighters are there, like Bal Gangadhar Tilak, Dadabhai Nauroji, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Sardar Vallabhbhai Patel, and Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru. Their life sacrificed to our freedom of India. Anyhow, finally India got independence 15th August 1947. After independence, making of Constitution India by the Constitution Assembly. After Constitution of India came into force on 26th January 1950. Okay? Children, hard work leads to success. There is no hard work, there is no success. Thank you. Thank you everyone. Principal sir and madam sirs, good morning to all and happy Independence Day. I am K. Pallavi from 9th class, Basham School. I say few words about the freedom of India. All are thinking Mahatma Gandhi was only a freedom fighter, but Mahatma Gandhi was not only a freedom fighter and a leader who inspired and led the freedom of independence Indian movement, and some notable freedom fighters associated with Mahatma Gandhi include Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Sarojini Naidu, Tangutur Prakasham, Bhagat Singh. These individuals along with many other people struggle for Indian freedom.
So we successfully got the independence and celebrated the 78th Independence Day. Thank you for this giving opportunity. Lashmita, I am studying 5th class. Today is August 15. We are celebrating Independence Day. This day is very important for us. On this day in 1947, our country got independence from British rule. Independence Day is very proud for every Indian. On this day, we remember our freedom fighters. We host our national flag. We sing our national anthem on this day. This day will teach us the value of freedom. I love my country very much. I wish you a happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. దేశం మనదే తేజం మనదే దేశం మనదే తేజం మనదే ఎగురుతున్న జెండా మనదే నీతి మనదే జాతి మనదే నీతి మనదే జాతి మనదే ప్రజల అండదండ మనదే అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా భరతమాత ఒకటే లేరా పేదలమైన రాజులమైన పేదలమైన భరతమాత శృతులే లేరా ఎన్ని దేశాలున్నా మాకెన్ని దోషాలున్నా దేశమంటే ప్రాణమిస్తాం అంతా ఈ వేళ వందే మాతరం అందామందరం వందే మాతరం అందామందరం. గురుభ్యో నమః. ముందుగా గౌరవనీయులైనటువంటి ప్రిన్సిపల్ సార్ గారికి, అలాగే నాతోటి పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బందికి, అలాగే నా ప్రియమైన విద్యార్థులందరికీ కూడా 78వ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. పొలాలు హన్ని హలాలు దున్ని ఇలా తలంలో హేమం పిండగా జగానికంతా సౌఖ్యం నిండగా విరామ మెరిగిన పరిశ్రమించే బలం దరిద్రికి బలి కావించే కర్షక వీరుల కావ్యం నిండా కాలువ కట్టే కర్మజలానికి ధర్మజలానికి ఖరీదు లేదో అన్నాడు ఒక మహాకవి శ్రీశ్రీ. నిజమండి. సుమారుగా ఆంగ్లేయుల పరిపాలనలో మగ్గిపోతున్నటువంటి భారతీయులు సుమారుగా 200 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘ పోరాటం చేసి 3,50,000 మంది ప్రాణత్యాగం చేస్తే గాని మనకి ఈ స్వతంత్ర క్షణాలు అనేది మనకి రాలేదు. బురదలో పుట్టినటువంటి తామర ఎంత అందంగా బయటకు వస్తుందో, మన పుట్టుక సాధారణమే అయినప్పటికీ మన లక్ష్యం ఉన్నతంగా ఉండాలని నిరూపించినటువంటి బాపూజీ గాంధీజీ మార్గంలో అహింసా సత్యాగ్రహం అనే మార్గంలో ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి ఎంతో మంది ప్రాణత్యాగం చేస్తే కానీ మనకి ఈరోజు ఈ స్వేచ్ఛా వాయువులు అనేది మనకి దొరకలేదు. ఏ దేశంతో కూడా పోరాటం చేయలేదండి. అన్ని దేశాలు భారతదేశం మీద యుద్ధం చేశాయి, కానీ శాంతియుతంగా పోరాడిన ప్రపంచంలో ఏదైనా దేశం ఉందంటే అది ఒక భారతదేశం మాత్రమే. స్వతంత్రంగా బతకాలి, స్వేచ్ఛగా బతకాలి అనే ఆలోచన ఉన్న ఏకైక దేశం ఏదైనా ఉందంటే అది భారతదేశం మాత్రమే. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. రంగు రంగుల జెండా మన 3 రంగుల జెండా ఆకుపచ్చని రంగురా పాడి పంటకు గుర్తురా ఆకుపచ్చని రంగురా పాడి పంటకు గుర్తురా రండి ఓ బాలల్లారా బండి బయలుదేరా ఇక జెండా ఎగురవేయ రండి ఓ బాలల్లారా బండి బయలుదేరా ఇక జెండా ఎగురవేయ అశోక ధర్మ చక్రము ధర్మానికి గుర్తురా అశోక ధర్మ చక్రము ధర్మానికి గుర్తురా రండి ఓ బాలల్లారా బండి బయలుదేరా ఇక జెండా ఎగురవేయ రండి ఓ బాలల్లారా బండి బయలుదేరా ఇక జెండా ఎగురవేయ రింపు రింపున సాగిపోవు రంగు రంగుల జెండా మన 3 రంగుల జెండా రింపు రింపున సాగిపోవు రంగు రంగుల జెండా మన 3 రంగుల జెండా రింపు రింపున సాగిపోవు రంగు
రిపున సాగిపోవు రంగు రంగుల జెండా మన మూడు రంగుల జెండా రిపున సాగిపోవు రంగు రంగుల జెండా మన మూడు రంగుల జెండా రండి ఓ బాలల్లారా బండి బయలుదేరా మన జెండా ఎగురవేయ రండి ఓ బాలల్లారా బండి బయలుదేరా ఇక జెండా ఎగురవేయ రిపున సాగిపోవు రంగు రంగుల జెండా మన మూడు రంగుల జెండా రిపున సాగిపోవు రంగు రంగుల జెండా మన మూడు రంగుల జెండా కాషాయ రంగురా త్యాగానికి గుర్తురా కాషాయ రంగురా త్యాగానికి గుర్తురా రండి ఓ బాలల్లారా బండి బయలుదేరా ఇక జెండా. యుద్ధంలో 18 రోజులు యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధంలో కౌరవులు చాలా మంది చనిపోతా ఉన్నారు. కౌరవ సామ్రాజ్యం అంతా చనిపోతూ ఉంది. అయితే ఫైనల్ గా 18వ రోజు యుద్ధం ముగింపేసరికి శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి కర్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే అర్జునుడికి బాణం వేద్దామని ఆలోచిస్తున్నటువంటి టైంలో కర్ణుడితో అర్జునుడు సరితూగడు అనమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు అది గ్రహించి, ఎందుకంటే కర్ణుడికి చుట్టూ కూడా మరణం సంభవించట్లేదు, ఎందుకంటే దాన ధర్మాలు చేయడం వల్ల కృష్ణుడు గ్రహించి, కర్ణ నాకు యుద్ధ రంగంలో నేను అడుగుతున్నానని ఏమనుకోవద్దు, నాకు నువ్వు ఎంతో జాలి కరుణ ఎన్ని కూడా దాన ధర్మాలు చేశావు కదా, నాకు అది ఇవ్వంటే వెంటనే కర్ణుడు ఏమి ఆశించకుండా ఇచ్చేస్తాడు. నా దాన ధర్మ పుణ్యం అంతా కూడా నీకు ఇచ్చేస్తాను అంటాడు. అప్పుడు కర్ణుడికి మరణం అనేది సంభవిస్తుంది. అప్పుడు కర్ణుడు ఒక కోరిక కోరుకుంటాడు, కృష్ణ నీకు యుద్ధంలో ఇచ్చేస్తున్నాను, అయితే నాకు ఒక చిన్న కోరిక కావాలండి, మరలా జన్మ అంటూ నాకు ఇవ్వద్దు, ఒక ఇస్తే మాత్రం ఏది అడిగినా కూడా ఇచ్చే ధైర్యాన్ని నాకు ప్రసాదించి అంటాడు కర్ణుడు. గొప్పవాడు కర్ణుడు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భాష్యం ఒక గొప్ప ఎంపిక. ఎన్నో ఏళ్ళ నుండి ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ప్రతి పేరెంట్ ప్రతి తల్లిదండ్రుల వల్లే ఈ భాష్యం అనేది నిలబడింది. మీ అందరికీ కూడా భాష్యం చిరస్థాయి నమస్కారం చేస్తుంది. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. మేడం చేయండి. సరిగా ఉంది.
పాప సరిగా ఉండు, సరిగా పిలుచు.